center of Sudzha, Kursk region, Russia, where there's been intense battle, and Russia was able to push out Ukraine forces. Now this orphanage we're in was hit by an attack, a huge explosion that collapsed what we counted, I think, 4 floors totally, all the way down to the basement. We see one dead civilian here. We actually walked through the whole building without getting to him and even seeing them. Walked by him twice. And it was said to be over 7 possibly civilians injured here. We're just showing you what the Western mainstream media won't. Ukraine says it was Russia that attacked this orphanage. Russia says it was Ukraine. We're here with Russian forces today to show you their perspective on what happened here and how it happened. We're giving you a perspective that the Western mainstream media doesn't want you to see. We're trying to let you see things from multiple perspectives. We give you the piece of pie that you're not going to see in the Western mainstream media. You deserve more. Don't just watch my reports, watch the reports on the other side as well. You put all the information together and think for yourself. Don't be told what to think. Get as much information as possible. I'm Patrick Lancaster, and right now we are in the Kursk region near the front line, and we are with the former head of the Sudzha region, and we are going to be headed into Sudzha to look for any developing stories that come. One story that we might come across is, unfortunately, there was an orphanage that was bombed, and Ukraine accuses Russia of bombing this orphanage that had civilians in the basement, killing these civilians. Russia says it was Ukraine that did this. We think you deserve perspectives on both sides, and that's what we're giving you here today. We're giving you the Russian perspective of this horrible incident, and we're going to find any information as possible and give you the testimonies of people that the Western mainstream media will hide from you. These aren't our opinions. These are the information we can find by people on the ground here on this side of the contact line. You deserve more than just one side. You deserve to see what the Western mainstream media is hiding from you, and I'm giving you that piece of the pie. Don't just watch my reports. Watch reports from both sides. Think for yourself. Think outside the box. Don't be led like sheep by the Western mainstream media. We're going to show you what we can here today, and then you make up your mind. Please like, share, subscribe. Remember, we're totally independent, crowd-funded journalists. You support my work with the link on the screen or in the description. And also go down to the pinned comments and subscribe to my free Substack blog. We've got a lot to come. I'm losing my voice a bit today, but we're going to show you everything we can here on the ground. So stick with us. I'm glad you're here with us. Now let's get some information. Можно представиться себя? Меня зовут Богачев Александр Михайлович. Я ныне боец подразделения «Ветераны». Ранее работал главой Суджанского района Курской области. Что сподвигло, как говорится, отправиться служить? Знаете, с начала СВО, с февраля 22 года, естественно, к нам, в наш район, приходили, и пришли ребята, военнослужащие, и мы активно им оказывали содействие, помощь разного рода, и в материальном обеспечении, и в информационном, и так далее. Познакомился с ними, давно хотел, наверное, тоже попасть в их ряды, а тут так случилось, по воле, наверное, может, не знаю, меня там попросили уйти из должности главы района, мягко скажем, и поэтому тут у меня не оставалось выбора, так как я уже давно хотел пойти в ряды и помогать ребятам оказывать помощь, а тут тем более еще освобождать свой родной район, родную землю. Было принято решение уйти. И так получилось, что на тот момент, это ноябрь месяц был 24 года, я подписал контракт. На тот момент я близко был знаком со своим командиром бригады «Ветераны». Он мне предложил, я охотно согласился. И вот сейчас нахожусь в подразделении. Какие ваши должностные обязанности в рядах вооруженных сил?
всем уже известного, всем известной этой операции «Поток». Вот, занимался подготовкой этой трубы, так скажем. Вот. Но в данный момент также вместе с ребятами порой там заводим на позиции ребят. Вот. Ну и активно очень занимаюсь вывозом мирных оставшихся людей. Other questions? Где мы едем сейчас? Сейчас мы едем непосредственно в сам город Суджа. Попробуем зайти на территорию школы-интернат. Она известна тем, что во время, так скажем, оккупации там мирные люди туда собирались. Те, кто потерял свои дома от обстрелов, сгорели. И они там вместе собирались для того, чтобы легче, наверное, было прожить это непростое время. Вот. Но всем уже известно, что киевский нацистский этот режим, они обстреляли эту школу. Мы попробуем туда зайти, в подвал, найти там. Просто есть по информации людей, которых вывезли уже туда. По информации там еще находятся тела погибших людей. Попробуем найти эти тела. Какая в целом обстановка в Судже? Есть ли там еще мирные жители и в целом? Обстановка, конечно, еще крайне неспокойная. Но понятное дело, что постоянно идут обстрелы с разного вида орудия. Также очень много там летает беспилотных летательных аппаратов. Много очень разорвавшихся снарядов. Также есть и заминированные территории. Вот. Но в то же время там остаются проживать несколько десятков мирных граждан, которые не собираются, там не желают покидать эту территорию. Но у каждого свои там на это есть причины. Кто-то ради там хозяйства, кто-то ради того имущества, которое у них там осталось, им там дорого. Вот. Мы их, естественно, всех объехали, со всеми переговорили, они постоянно на связи с ними. То есть по какому-то желанию, малейшему желанию мы сразу оперативно их вывезем. Также оказываем помощь в доставке продуктов, питания, лекарств. Даже возим и корм для животных, для собак, кошек. Это дорога, это опасно. Ну, я бы сказал, что это безопасная дорога на данный момент. Потому что сюда, так скажем, птички сюда долететь им не так-то просто. Но и не вижу смысла им сюда долетать, да, если намного больше целей находится там, в самой Судже. Поэтому считаю эту дорогу относительно безопасной. Ага, но когда мы попал на город, уже будет опасно, да? Там будет, конечно, намного намного опаснее, естественно, потому что там работает и артиллерия в обе стороны, вот, и, соответственно, очень много уже будет дронов. И что мы нужно сделать за минимальный рисковать? Ну, прежде всего, конечно, быть внимательным, надо прислушиваться, слышать звуки, они такие специфические звуки дронов, вот, их можно даже по звуку отличить, это разведывательный или это атакующий, то есть так называемый FPV-дрон. Вот, если слышим звуки этих дронов, то, естественно, лучше куда-то спрятаться в какое-нибудь укрытие. Понятное дело, артиллерия это немножко посложнее, да, но понятное дело, что артиллерия, как правило, по единичной цели, имеется в виду по физической силе, единичной бить она вряд ли будет, вот, это слишком дорогостоящее. Но в то же время, если слышим звуки выхода или прилета, лучше, конечно, опять же, упасть на землю там, или в какой-то пути укрытия. И также надо очень внимательно смотреть под ноги, потому что очень много всего может лежать под ногами, потому что враг до сих пор применяет и дистанционное минирование, то есть с артиллерии или с дронов, так скажем, с той же Бабы-Яги, разбрасывает так называемые лепестки или колокольчики, ну и
другого рода взрывоопасные вещества, замаскированные под любые предметы. Поэтому надо быть крайне внимательным. Так сказать. Это Сужа, да? Что это был? Другой? Где? Автомобиль? Не, Ну, это так называемое сейчас средство борьбы против этих дронов. Натягивают сетку для того, чтобы они не смогли атаковать. Тем самым они запутаются в сетке, ну и не достигнут цели. мы будем через понтон или нет? Нет, не будет, конечно. Ага. Почему? Почему? Не знаю, сейчас ребята нас на определенной точке высадят. Там попросим, чтобы нас закинули до моста. Придем пешком и там поработаем. Потому что как бы, переезжать по мне лучше не стоит. Пешком безопаснее. Работаешь рядом. То мы уже Сужа, да? Это сама Суджа, да. Это так называемая станционная часть Суджи. Ну, ее, как ребята называют, промзона, потому что здесь больше всего находится именно промышленных объектов. Поэтому так от того и название пошло. А так, здесь у нас располагался ЖД вокзал, автовокзал. Вот, мы будем проезжать вот буквально если вот 50 метров. Вот, и это станционная часть. У нас Суджа разделена как бы на две части, так называемой дамбой. Вот, это одна часть станционная, это уже центральная часть, там где площадь, где все административные здания. Сейчас к тому поедем. А мы именно в центр едем, да? Это была школа, вторая, самая крупная школа в районе. So вы был голова Да. в районе здесь, Да. да? И как долго? 5,5 лет. Я в сентябре 2019 года избрался, ну, поменьше, 5,5, на 5 и 2 месяца. И в сентябре 2019 года избрался, и в декабре 24 я ушел. И почему вы возвращаетесь быть солдат? Почему возвращаюсь сюда? Не, почему вы решаете, why did you become a soldier? Ну, почему вы стали солдатом? Ну, я уже говорил о том, что как бы сначала, с самого начала СВО у нас здесь и через Суджанский район заходили ребята тогда, вот, с ними познакомился, оказывали им содействие, помощь разного рода, и материальное снабжение, и информирование, вот, и как бы хотелось всегда им помогать больше, как бы сказать, да, сильнее. Вот. А тут еще, когда враг зашел на нашу территорию, то, естественно, защищать и выбивать со своей родной территории, это как бы что и честь. Поэтому принял решение идти. Могли бы вы еще раз проговорить насчет характера раздела Суджи на две части, где опаснее, где безопаснее, чем она разделена, таких... Ну, сейчас мы уже выходим. Давайте сейчас Окей. попозже, да, туда подойдем. Так, все, здесь через час, ребят. А проще по рации выйдете, скажете, чтобы минут за 5 я сюда долечу. Всего добро. Стояла, может, вы помните, видели, да? Колонна вражеской техники разбитой. Вот. Ну, как видим, ее уже убрали. Освободили, наверное, проезд, чтобы можно было свободнее передвигаться. Это уже центральная часть Суджи. Что это за мост? Это мост-то впереди мы видим? Да, это мост через реку Суджа. Вот. Один из многих мостов у нас в районе. И один из мной, который разрушен. Вот. Вот присыплен. Сама
разделена, получается, рекой на две части, верно? Да, совершенно верно. Суть же разделена на две части. Так называемая станционная часть, ну или как промзона, как ее называют ребята, потому что там больше всего находится промышленных объектов, поэтому такое название пошло. Ну а местные жители называют станцией. Почему? Потому что там железнодорожный вокзал, автовокзал расположен. Вот, а это уже часть, которая центральная часть. Здесь расположен рынок, точнее то, что от него осталось. Все административные здания, такие административные предприятия. Ну а она разделена, так сказать, рекой и дамбой протяженностью порядка 2 километров. Какая часть безопаснее, какая опаснее вот в этом вопросе? На Какая данный ближе к фронту? На данный момент, понятное дело, что безопаснее больше станционная часть, потому что она немножко дальше расположена, чем эта центральная. Поэтому здесь надо смотреть в оба. Ну и там тоже расслабляться нельзя, потому что там тоже бывают прилеты, но здесь почаще. Можно вопрос? Почему вы оружия нет? Оружие? Да. Ну, не знаю, пока на данный момент считаю, что операция у нас не совсем военная. Операция не совсем военная, она больше такая гражданская, наверное. Поэтому оружие сейчас как лишний баланс, наверное, будет, да? Вот, было 4-этажное здание, жилой дом. Как видите, от него осталось почти 2 этажа. Теперь у нас, если что, враг там, в том направлении. Ага. Поэтому предлагаю немножко побыстрее идти в зоны, так сказать, прямой видимости. Ну что, как должен 5 метров? Между 5 метров? Ну, желательно, да, держаться чуть-чуть подальше. Ага. Вот. Это для того, чтобы, сами понимаете, Да, все. Может ты там 5 метров, да? Вот где мы находимся, как правильно называется это место, что здесь было до вторжения и какие есть информации о том, что здесь было с момента вторжения? Это здание, ну, так называемой школы-интернат. Здесь наши дети обучались, дети из семей, ну, так скажем, те, которые не могли здесь проживать в самой Суджи, а были там за пределами города Суджи, то есть в отдаленных населенных пунктах, вот, там, где не было школы или там, где они там, ну, по всяким причинам не могли в этих школах учиться, они приезжали здесь и постоянно здесь, ну, у них было, ну, так сказать, целую неделю здесь жили, учились, и, соответственно, вот, это то, что было до вторжения. После вторжения эту школу переоборудовали под, ну, так скажем, место дислокации мирных жителей, тем, которым было сложно одним проживать, старикам, которым требовался уход, тех, у которых уже были разрушены, сожжены их домовладения, они приезжали сюда, и здесь как бы все вместе обеспечили быт. Вот, ну, как вот видим, да, и кровати, личные вещи. И здесь они, ну, жили до того момента, пока по ним не пролетела ракета. Скажите, пожалуйста, еще такой момент. Мы, в принципе, видели вот на территории разбитые машины с символикой, с треугольниками ВСУшными. То есть может ли быть такое, что здесь какой-то момент была оборудована военная база ВСУ до попадания ракеты или после? Вообще, что говорили, может быть, соседи, мирные жители об этом? Мирные рассказывали, что здесь находилась комендатура ВСУ. Вот, Прям здесь, в этом здании? В этом здании, да. Вместе с мирными жителями? Вместе с мирными жителями. Совершенно верно, да. Ну и до, буквально там за сутки до прилета они покинули эту территорию. Ну, то есть это говорит о том, что это действительно сделали они.
Ну, оно даже по характеру разрушения видно, что прилет был с той стороны, да, то есть пролетело сверху, да, и ну, разрушено имеется туда, все кирпичи полетели. То есть прилет был со стороны Украины. Но Украина сказала, это Россия сделала это. Ну, вы знаете, как бы, понятное дело, я думаю, что они попытались перенести вектор такой информационного наката на них. В каком плане? После того, как наши военнослужащие освободили населенный пункт Русская Поречная, и там было обнаружено в подвалах очень много погибших мирных жителей, вот, и это начинало транслировать во всех даже мировых источниках средств массовой информации. Естественно, для того, чтобы переключить эту, так сказать, волну, они решили ударить, чтобы потом обвинить в этом все российские войска, что якобы, смотрите, они сами по своим же бьют. Вот. Но это абсурдно, конечно, мы все прекрасно понимали и знали, что здесь мирные жители проживают, и какой резон сюда было направлять ракеты. Поэтому Да. я считаю, что это они чисто вот, чтобы немножко переключить мировое так, сообщество, СМИ с той риторики. Да, это русский прежний, это было очень страшно. Это был я, который нашли это со солдат. И там был много гражданских, не из подвала, который 100% временно Украины там, они был жить, и Украина сделала граната, или как это, прямо на это подвал, где они был знаю, мирный. Это Да. точно, нет другой вариант прямо. Совершенно верно. Но по нашим сведениям, в селе Русская Поречная, раз мы заговорили за нее, на момент вторжения находилось 43 мирных жителя. Но, к сожалению, сегодня мы не нашли ни одного в живых. Вот, нашли более 30 тел погибших. Но остальные, я так понимаю, что надо искать еще под завалами, ну, в сгоревших домах. Вот, то есть все до единого они расстреляли, некоторые даже перед этим мучили. Ну, как вы видели, наверное, сами лично убедились в этом. И еще раз, может, вопрос. Это Дания там. Еще, что это? А это тоже корпус этой школы-интернат. Я вижу просто на окно там сетка, как это был база, или как это, против дрона, сетка на окно. Возможно, да, ВСУшники здесь установили сетку для того, чтобы наши понимали, что здесь находятся и мирные, и в том числе стояли солдаты ВСУ, да, то есть, как я уже ранее сказал, комендатура. То есть, возможно, это для того, чтобы обезопасить себя, но ни в коем случае не мирных жителей. Это реально как сделать... Живой щит. Да, Это военное преступление использование. Ну, да, да, они это прикрывались war вообще. crimes, human shields. Да, они прикрывались, да, людьми, как живым щитом. Поэтому они людей не выпускали и старались сюда согнать. И людей больше размещали не в подвалах, а вот на более так вот на первом, втором, третьих этажах. Ну, для того, чтобы, опять же, Еще есть мирные рядом здесь жить, или все? самой суть же Не именно здесь. в здании, Не Ну, здание, по соседству. по соседство. соседству, Те, да, которые могли есть. бы что-то видеть. Ну, не готов сказать, как бы, это надо с ними пообщаться. А так здесь мирно есть, проживает, ну, буквально там 500-600 О! метров отсюда. Не, это что-то Нет, машина. это, да. Мотоцикл. Это резина шумит. Ну, все равно это правильно, что обратили внимание. Потому что это надо слушать, да. Это вот здание администрации района. Вот как раз на третий справа кабинет, где рядом висит этот остаток от кондиционера. Это мой кабинет был. Вот. Но оно разрушено полностью. Это был твой кабинет, да? Да. Это был мой кабинет. Как время быстро, да? Ну да, буквально в августе месяце мы сделали только полностью ремонт в администрации, закупили новую мебель, хотели хорошо работать, наслаждаться, но, к сожалению, война поменяла все планы. Видите, все обращение пошло туда. То есть как ударная шла волна
туда в рушение пошли все. И что это? Ну, это говорит о том, что ракета прилетела с оттуда, с той стороны, со стороны Украины. Если бы прилетела бы с отсюда, то попала бы в эту сторону. So это страна, это Украина, да? Да, как видите, вот, и завалы идут сюда, в эту сторону попадала. То есть, видимо, она упала сюда, и это все завалило. Труп еще есть там? Должны быть, и, ну, здесь, не знаю, ну, в подвале сейчас зайдем посмотрим. И как люди сказал, сколько мирный был погибший? Ой, не готов сказать, но сказали, что-то порядка там 5-7 человек погибло здесь. 5 или 7, да? Ага. Погибли те люди, которые были на третьем, на втором этажах, да? Не, даже те, которые в подвале там придавило, мы сейчас увидим их. Нет, я так понял, что, как местные рассказывают, которые здесь находились, их именно перед ударом, их немножко спустили вниз. Ну, для того, чтобы, может, не так много жертв было, потому что им прикрываться людьми надо было дальше. А вот, если бы они все бы здесь людей похоронили, тогда бы, чем бы им прикрываться, живого щита у них не было бы. Уже есть школа, или как это тяжело нашли, да? Да. Давайте дойдем в подвал, посмотрим подвал. Где именно комендатура был? Комендатура? Не, я не готов сказать, не знаю. Знаю, что где-то в этом, в одном из крылей этих зданий. Ну, мы сейчас потом зайдем. Ну, скорее всего, там, да. Сейчас мы туда подойдем. Как бы по видео, когда наши ребята работали, видно было, что они забегали вот в это здание. В это здание. Ну, там здесь есть. Вот где, это где я вижу сетка. Да, да, да. Вот, скорее всего, там и не была комендатура. Подвал очень большой. Он под всем зданием. Давайте сначала сюда зайдем, посмотрим. Это как бы крыло меньше. Хранилище было. Прямо до этого. О, вот видите, тут типа кухни О. было, да? Вот. Видно признаки. Вот здесь. It's a bedroom. Ой. Наверное, детям. Что-то на работу включали. Что тут? Уже видите, вот жилая комната. Ага. Личные вещи, да. Завалены. О, возможно, здесь. Лежали здесь. Где-то плитой приварило человека. Люди там, да? Или может здесь вот.
Вот люди узнавали новости из таких радиоприемников, потому что связи не было. Можно еще то же самое. Вот люди, местные жители, которые здесь оставались в оккупации, новости узнавали вот из таких радиоприемников, потому что не было тут связи. Вот, кстати, очень интересная книга. Это книга 350-летию города Суджа. То есть можно тут посмотреть, какая она была, Суджа. Это делали не так давно ее. Вот, в 2014 году. Вот тут. Кстати, надо эту книжечку забрать. Хорошо. Вань, это не труп. Это не труп Nis Matters. Nis Matters? Нет? Куртки Навальный просто. А. Хотя... Я думаю, запах был. Трупы, они, наверное, есть, потому что там под завалами. Да, если там под завалом, надо повнимательнее посмотреть. Атлас мира. Да? Какая старинная книга, видно. Что там? Тоже какие-то сумки. Не, это... Я понял. А не. Мы уже запах чувствовали. Да, ну запах. А, хорошо. Это там надо было повнимательнее посмотреть. Чтобы сверху ничего не привалило, да? Надо как-то аккуратно пролезть и попробовать. Скорее всего, в этом, да, помещении. Может быть, кто-то есть вот там. Аккуратно, крыша. Давайте попробуем пролезть. Вот, да, я понимаю, что вы сказали. Вот это на русской территории, да? И это на другой. Там Украина, там Россия. Да. То есть, если бы сюда прилет был бы, это тоже бы сложило бы здание, понимаете? Волна пошла бы сюда бы. Ага, Она все. стоит. Да, so это на эту Значит, сторону. туда бы улетело. Ага. Понял. А, вот он труп. Мы прошли. Ой, Ага, точно, точно. Мы просто мимо прошли. Вот он. Имеете в виду? Мы думали в подвале, он, видите, здесь на входе. ага. Вот, и запаха нет, да? Вот одно из тел мирных жителей. I'm Patrick Lancaster. Right now, we're in the center of Sudzha, Kursk region, Russia, where there's been intense battle, and Russia was able to push out Ukraine forces. Now, this orphanage we're in was hit by an attack, a huge explosion that collapsed. What we counted, I think, 4 floors totally, all the way down to the basement. We see one dead civilian here. We actually walked through the whole building without getting to him and even seeing them. Walked by twice. And it was said to be over 7 possibly civilians injured here. You know, we're just showing you what the Western mainstream media won't. Ukraine says it was Russia that attacked this orphanage. Russia says it was Ukraine. We're here with Russian forces today to show you their perspective on what happened here and how it happened. We're giving you a perspective that the Western mainstream media doesn't want you to see. We're trying to let you see things from multiple perspectives. We give you the piece of pie that you're not going to see in the Western mainstream media. You deserve more. Don't just watch my reports, watch the reports on the other side as well. You put all the information together and think for yourself. Don't be told what to think. Get as much information as possible.
we're gonna wrap up this report here, and please like, share, subscribe. Even though it's a horrible situation, and actually, it might not even wrap it up. There's another building out here that it's appeared to have anti-drone nets on the windows that we're told is also part of the orphanage, and we're going to see what the situation is there. These are not my opinions. These are not my words. These are words of the Russian soldiers here that we're with, showing you a different perspective on how these people died in this orphanage. Think for yourself. Think outside the box. Please like, share, subscribe, and go down to the pinned comments and subscribe to my free Substack blog. Let's show the world together what's happening. На машине, видите, на газели, на желтой, написано «Військова комендатура». Ага. Ну, И дети. Можно я? Там, где дети, да, видите? Да. Это украинский буква. А там, да, «Військова», вот первое, если... Да. Сейчас мы подойдем ближе, наверное, с ним. Ага. На украинском языке написано. Нужен общий план здания. «Військова», видите, на украинском языке написано. «Військова». Військова командатура. Комендатура, да. «Військова комендатура». And дети. Видите, да. Этот автобус раньше использовали для перевозки детей. So we're right outside the orphanage in Suja that was bombed and killing several civilians. And just outside is a vehicle that's it was deti, children. It's like a school bus type of thing for this orphanage. And in Ukrainian letters it says Komandatura, which is like the military commandant. So obviously it appears, and it's written in Ukrainian language. So this was used by Ukrainian forces. Also, here's another vehicle here. And this is where the orphanage was shelled or attacked. And we're here with showing you what we can. Sure. Okay, this is obviously a volleyball net, but it was put up against the windows. Now that looks to me like it was put up against the windows to keep drones from coming in. So that would be indicating that this was used as a Ukrainian base. So this is obviously the gym. Well, somebody's shooting, so that means a drone's overhead. It means this was used as a base, if that's what that is on the windows. Что там? Что есть там? Barbecue. Looks to be military rations of some sort. Okay, so
Let's look at this. It's a can of pork. The address on the can is Levka. It's a Ukrainian telephone number. Yeah, so it's a Ukrainian address. There. Look. Что я нашли? Там, на другой здание. Вижу адреса. Вот. Все. Телефон номер украинский. Да кто знает, тут и Воронеж написано. Это А, Воронеж? Волынская область, да, Да, украинская. да, плюс 3,8. И это сколько, какой? И это тоже, да? Да, на украинском написано. Ага, so и это точно. Точно. Украинский солдат берут от Украины здесь. И это был 031 Даня Ренат. Это Интернет даже. интернет. Не, понял, улетает дрон. Я вот смотрю, флаг русский лежит. Что они с ним тут не делали? А тут занятия проходили, вот парта, доска. Что там? Занятия у детей проходили раньше. School room. Alright, so now we're going to try to fly above. It's super dangerous. It could be an incoming shell because of it. Our Russian forces could shoot it down. But, you know, this is historical stuff that we have to document, do our best to document. We have to take risks. So we're going to document as much as we can here from above. As soon as we turn it on, the Ukrainian forces could see there's a drone and target. Роджер, можешь сказать, что от тебя сейчас приеду, его заберу. Как принял. There's jamming above us. There's jamming above us. I'm gonna go up one more time. Whew. Yeah, full jamming. So, now we gotta get out of here. There's jamming, assuming it was Russian jamming, not sure exactly, but there could be an incoming shell from Ukrainian forces targeting
the signal from this drone, so it's time to beat it. So we're ending this report. I hope here. Please like, subscribe, and share. Support my work with the link on the screen or in the description or in the pinned comments, and definitely subscribe to my Substack free blog. We got a lot to come. Stick with us. Oh, and there's a triangle on that blown up car. Ukrainian emblem saying they used it. Watching the ground, watching the ground. Oh, hope we get out of here, right? So, well, actually, you know what? I don't have to say sorry for it, but I will anyway. Just because I wish my quality of work there and that drone flying was better. But I could feel the drone being jammed, and I didn't want to lose it. And the weather being so bad. So yeah, I'm gonna do our best here for you guys, for the world, for the truth, for the, I don't know, those who just don't have the option to be in the position I am to see what I see. So I want you to see it. That's why I do my best. I risk it every day for you. You know, so I hope you can help me continue to do this for you. Support my work. So I'm only funded by you through donations. So got a lot more to come. Right now we're walking back to our meeting place for the vehicle. Little snowballs coming down. I wouldn't say it's snow. I wouldn't say it's sleet or hail. Just a little bit of snowballs. Almost peaceful. It's just a carnage we're in. So many dogs around here. See, what, 1, 2. Have a look. This is a Ukrainian checkpoint or something like that. Если спроси, если надо, там интервью. Ну что, как? Все нормально? Все нормально. Как видите, слава богу, все обошлось. Вот, без серьезных приключений. Вот, ну, погода, да, такая сегодня ветреная и немножко снежная. Тем самым мешает работа дроноводом, корректировщиком, ну и КПВщиком. Соответственно, сегодня отработали, считаю, относительно безопасно. Вот сегодня мы в школе-интернат нашли такую книгу, называется «350 лет Суджа». Вот, и видим здесь иллюстрации. Это видно здесь на фотографии, какой был красивый городок. Это вот одна из центральных улиц на фоне спортивного комплекса. Вот, как было красиво. То, что стало, мы сегодня своими глазами увидели. Полное разрушение. То есть это именно те места, где мы сегодня путешествовали. Да, совершенно верно. Вот по этой улице мы проходили сегодня. Мимо этого парка, мимо спортивного комплекса. И шли туда, в школе-интернат. Оно вчера было. Alright, so we're out. See you soon.